مہینہ نہیں معلوم؟ رجب مہینہ. اور رجب مہینہ جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تھا، رجب مہینہ، ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے؟ چلو ہم سب بھی مل کر وہ دعا مانگے. ایک دعا مانگو گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بولو سبحان اللہ. کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں عربی میں پڑھوں گا، انشاءاللہ ترجمہ کروں گا، پھر آپ کے پاس پڑھواؤں گا. کون سی دعا مانگتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہ یہ رجب مہینہ اس میں برکتیں نازل فرما. بولو آمین. آنے والا مہینہ شعبان میں بھی برکتیں نازل فرما. آمین. اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے. بولو. تو چلو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہم، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. الحمدللہ ہم نے یہ سنت کو زندہ کیا. 100 شہیدوں کا ثواب ہمارے نام اعمال میں. یہاں آواز بہت ہے، اس طرف آواز بند کرا. بھائی آپ سب ادھر پیچھے آ جائیں، یہاں کا مجمع پیچھے آ جائے اس طرف. اے بھائی سامنے سے جو آواز کر رہے ہیں ادھر سے ہٹ جائے بھائی. اس کو لے لو. بھائی مائک میں بولو. بھائی سامنے آ جاؤ بھائی، سائیڈ سے سامنے آ جاؤ بھائی. اتنا بار بولا جا رہا ہے بھائی، سائیڈ سے سامنے آ جاؤ. بھائی سامنے راستہ میں جو کھڑے ہیں ادھر آ جاؤ، پینڈل میں آ جاؤ بھائی. قاری صاحب کو بیان کرنے میں بھائی دقت ہو رہی ہے. ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ. آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ادھر آ جاؤ برائے مہربانی. ہاں برائے مہربانی ادھر آ جاؤ. ماشاءاللہ. بھائی میرے پیارے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں. اور آپ کو صحیح بتاؤں، کچھ دن پہلے بہت ہی طبیعت خراب ہو گئی. میں نے ہمارے مولانا صابر جو ہے، ہمارے بیٹے مولانا صابر، ان کے ابا یہاں بیٹھے ہیں، مختیار بھائی. ان کو میں نے منع بھی کیا کہ میں راج نگر نہیں پہنچ پاؤں گا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت عاجزی ان کی ساری، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا. تو میرے پیاروں، آپ کی محبت میں، اللہ کے واسطے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹے کے لیے میں آیا ہوں. آپ اللہ کا واسطہ اس وقت مسلمانوں کے حالات، جان کا معاملہ، مال کا معاملہ، آبرو کا معاملہ، عزت کا معاملہ، میرے پیاروں جہاں دیکھو ذلت، رسوائی. آج میں صحیح میں آپ کو بیان کرنے یا تقریر کرنے یا چلانا چیخنا وہ نہیں ہے میرے پیاروں. آج میں صرف آپ کے سامنے 1-1.5 گھنٹے میں 4 باتیں کروں گا، اور ہم سب ارادہ کریں گے کہ یہ 4 باتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اس وقت حالات میں سکون چاہیے. ہم جتنے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہوئے. بولو آمین. ہماری روزی میں برکت ہوئے. بولو آمین. ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، باپ بیٹے کے جھگڑے ختم ہو جائے، چچا بھتیجے کے جھگڑے ختم ہو جائے، ماموں بھانجے کے جھگڑے ختم ہو جائے. ہمیں گھر میں آوے تو ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، رحمت ملے، مغفرت ملے. میرے پیاروں سب ملے گا، اللہ کی قسم سب ملے گا. لیکن ہم لوگ 4 کام کے لیے تیار ہو جائے. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ. جس میں پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود شریف پڑھنا ہے. کون کون تیار ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے. بولو صلی اللہ ہو. ابھی میرے سے پہلے
मेरे प्यारे बेटे मौलाना जाकिर साहब बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत उल्फत से बातें कर रहे, और मैं चाहता था कि वो लंबी बात करे, लेकिन चूंकि हमारे फ़्लाइट का मामला है, कल सुबह में फ़्लाइट है, आपको मालूम है राजनगर से लेके कलकत्ता एयरपोर्ट तक जाना, फिर सुबह में फ़्लाइट लेकर तकरीबन 5 घंटे फ़्लाइट में बैठकर गुजरात पहुंचना। बाकी मैं मेरे बेटे मौलाना जाकिर को देख रहा था बहुत अच्छे अंदाज में, मैंने उनको कान में कहा भी कि तुम बंगाली ज़बान में बातें करते हो, मुझे बंगाली नहीं आती है, लेकिन आपके चेहरे का तासुर बताता है कि आप बहुत प्यार से बातें करते हैं। आप सब आमीन कहो, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं फिर अपनी बात पर आ रहा हूँ, पूरा मजमा साथ में बोलेगा कि आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे, बोलो अल्लाह की कसम नहीं जाएंगे। कितने बातों पर अमल करेंगे, बोलो कितनी बातों पर अमल करेंगे? 4, जिसमें सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, ज्यादा से ज्यादा बोलो सल्लल्लाहु। चलो कौन राजनगर में अल्लाह का वली या कोई हमारी माँ बहन बेटी इरादा करे कि इंशाअल्लाह रोजाना एवरीडे रोजाना हम 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे भाई, और झूठा हाथ ऊपर मत करना, क्योंकि ये प्यारे नबी और मदीने का सवाल है, ये मेरे और आपके घर का सवाल नहीं है। इसे सब लोग इरादा करके बोलो, कौन कौन तैयार है? रोजाना एवरीडे कितनी मरतबा? आवाज नहीं आ रही, कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे, हाथ ऊपर करे। खैर अभी आपने हाथ ऊपर किए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा पढ़ना कोई मुश्किल काम, हम क्या समझते होंगे मालूम है? 100 मरतबा ना मेरे प्यारों, मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है। हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे औलिया किराम ने, हमारे उलमा किराम ने इतना आसान तरीका बताया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी मरतबा हुआ? 5। ऐसा 100 मरतबा पढ़ना है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ 10 मिनट में हमारे 100 दरूद मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ओनली 10 मिनट, 10 मिनट में आपसे मांग रहा हूँ भाई, पहला काम कौन कौन तैयार है? बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। और वक्त कितना लगेगा? अच्छा पढ़ेंगे 100 मरतबा पढ़ेंगे। अभी भी मेरे को लगता नहीं मैं राजनगर आया हूँ, राजनगर में ही हूँ और इंसानों के बीच में हूँ ना, तो पूरा मजमा साथ में बोले ना 100 मरतबा दरूद। एक बार बुलंद आवाज से बोलो ना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आप पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? मैं आपको बताऊं कि 100 मरतबा रोजाना दरूद आप पढ़े, मेरी माँ पढ़े, मेरी बहन पढ़े, मेरी बेटी पढ़े, उम्मत के मर्द पढ़े, उम्मत की औरतें पढ़े, क्या मिलेगा? आप लोग मेरे एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलोगे ना? सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। एक एक जुमले पर कहते जाना। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी प्यारे नबी का नाम आए, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। तू 100 मरतबा दरूद पढ़ता जाएगा, अल्लाह की 1000 रहमतें अल्लाह हमको आता करते जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये तो पहली बात हुई है, याद एक एक उंगली पर गिनते जाना। 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें हमें आता करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आगे चलो, नंबर 2, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती, हमारे नबी ने बड़े प्यार और मोहब्बत से फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। कल कयामत का दिन होगा, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, उसकी पेशानी पर लिखा होगा। अल्लाह ताला फरमाते होंगे ओ मेरे आखिरी नबी का उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले हमारे नबी और अल्लाह फरमाते होंगे आजा कयामत के दिन आजा, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। कितनी बातें मिली 100 दरूद पर?
दो हुई ना, आप लोग उंगली पर गिन रहे हो ना। आगे चले, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, मर्द है औरत है। हमारे नबी फरमाते रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, क़यामत के मैदान में आएगा, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा आजा, तू दुनिया में जिया कलमे के साथ जिया, तू मरा कलमे के साथ मरा, तू क़यामत में उठा कलमे के साथ उठा। अल्लाह कहेंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ा, अब मेरे दरबार में आया तो भी ईमान और कलमे के साथ आ गया। कितने फायदे हो गए 100 मरतबा दरूद पढ़ने के? 3 और सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। आप थके तो नहीं ना आगे, लेकिन पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चौथी बात सुने, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। अरे रोजाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे। हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, क़यामत के मैदान में जब तू तड़पता होगा, हमारे नबी फरमाते मैं तेरी सिफारिश करूंगा और अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई ना। आगे चले, और क्या मिलेगा? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खो मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। मैं कहता राजनगर वाले रोजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते कल क़यामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा। भाई हमारे नबी के पास हौज होगा ना, क्या नाम है उस हौज का? साथ में बोलो ना, क्या नाम है? हमारे नबी फरमाते मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा। हौज़े कौसर का पानी हमारे नबी फरमाते दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले मर्द, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाली औरतें, हमारे नबी फरमाते मेरे हौज़ पर आएंगे, मैं अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी उनको पिला दूंगा। कितने फायदे हो गए? 5। एक और सुन लोगे ना इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा फायदा है। अभी से कह दो सुभान अल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अरे कह दो अल्लाहु अकबर। 100 मरतबा दरूद पढ़ने के कितने फायदे आपने सुने अभी तक? आखिरी फायदा सुन लो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, हमारे आका बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती क़यामत तक आने वाला मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो 100 मरतबा दरूद पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक वो जन्नत में जाएगा। बोलो बेशक वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में कहाँ जाएगा? हमारे नबी फरमाते मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बेशक जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में जहां शहीद लोग खड़े होंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले को भी वही लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैं तो शहीद नहीं हुआ, मैं तो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो भी बंदा मेरी बंदी रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ते थे, मैंने फैसला कर लिया जन्नत में शहीदों के साथ होगा। जहां नबी के नवासे हजरत हुसैन होंगे, जहां नबी के चचा हजरत हमजा होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत सुहेब होंगे, अल्लाह की कसम इन शहीदों के दरमियान अल्लाह हमें भी खड़ा कर देगा। कितने फायदे हो गए? अब बताओ कौन कौन तैयार है भाई 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं 4 काम बता के जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा बयान नहीं, तकरीर नहीं, वाज नहीं, प्रैक्टिकल अमल करना है। इस वक्त के हालात के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है हमारी जुबान पर बोलो सल्लल्लाहु। तो कौन कौन तैयार है 100 मरतबा दरूद पढ़ने के लिए? एक मरतबा हाथ ऊपर करके साथ में बोल दे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।
تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں، لیکن ایک بات اور بتا دوں، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ قیامت آئے گی، بہت مشکل سوال پوچھا، ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، آئے گی، قیامت آئے گی۔ اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا، قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ترازو سمجھتے ہو؟ بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم، کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو، آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا، کلکتہ میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے، لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور۔ بولو اس کتاب کا نام زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں، اناج کی دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو۔ جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش، بولو زمین پر بے ہوش۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے، اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی؟ تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ، بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں۔ اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ، ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا۔ اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا، قرآن میں لکھا، میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ کہاں اما پر آپ کو یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، ارے سارے بندے بندیاں آئے گی، اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا۔ بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی، میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو، اب سنو ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ آئے گا، آئے گا، آئے گا، سنو سنو، آیا، سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے
سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو. ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے. پہلا گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اتنے گناہ جمع ہوں گے. الٹا پلہ جھک گیا. بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، اور یہ میرا بندہ، اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے، اس کا الٹا پلہ جھک گیا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آؤ آگے آؤ، ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ، پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ، اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو. اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو. جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے، پاؤں میں، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، میرے کو جہنم میں نہیں جانا. اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا. اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا؟ اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا، آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو حساب کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے، تو جہنمی ہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا، ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو، پاؤں میں بیڑیاں لگا دو، اور اس کو جہنم میں ڈالو. ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے، اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. سنو، وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ. وہ فرشتے رک جائیں گے، وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے، ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، وہ نکالیں گے، اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا، برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا، مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا. جا میرا بندہ، تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا، اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. اب وہ بندہ روئے گا، روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا، ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا، میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے. اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت. تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں، پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے. کہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے، کہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے، کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ، انہی کو پوچھ لے کون ہے. تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ. آواز آئے گی میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں مصطفیٰ، میں مجتبیٰ، میں مرتضیٰ. تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے، میں تو بہت گنہگار ہوں. وہ آپ کیا لے کر آئے؟ کپڑے میں کیا لے کر آئے؟ آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا، زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا. آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا، آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا، آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا، آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھ پر درود پڑھا. میں نے وہ درود کی پرچی کو، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا. اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی. کون پڑھتا 1000؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے. درود پاک بہت بڑی نہیں. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا. میرے سورت میں، سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں، سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. وہ میرے پاس آیا اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر
अक्सर जुमा की नमाज सूरत में पढ़ाता हूँ, गुजरात में, सूरत में, कोई भी मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में जुमा की नमाज, खुतबा, नमाज, बयान, दुआ, और उसके बाद में सबको खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद खत्मे खाजगान होता है। खत्मे खाजगान के बाद रिमांड शुरू होता है, यानी जितने लोग मेरे हाथ पर बैठे थे पूछा जाता है, भाई तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने 15 दिन कैसे गुजारा, तूने 21 दिन कैसे गुजारा। जितने दिन के बाद हिसाब किताब शुरू होता, तो एक लड़का बिल्कुल जवान, बहुत साल पहले वो मेरे पास आवे, कुछ भी ना बोले। एक दिन मैंने बड़े गुस्से में कहा कि भाई मैंने तेरे को रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने बोला, तू कभी तेरा रिपोर्ट ही नहीं देता कि तू रोजाना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। उसकी आंखों से धड़ 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 आंसू। मैं भी घबरा गया कि ये कुछ नाराज तो नहीं हो गया, क्या हो गया। धीरे से आकर मुझे कहता, रात को सोता नहीं जब तक 10,000 मरतबा पूरा नहीं हो जाता। कितनी मरतबा पूरा नहीं हो जाता? एक कपड़े का कारोबारी, जवान, बीवी वाला, बच्चे वाला और एक अच्छा माल दौलत वाला, वो रात को सोए नहीं जब तक 10,000 मरतबा दुरूद पूरे ना हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई 10,000 पढ़े या जैसे हमारे प्यारे भाई रोजाना 1,000 मरतबा दरूद पढ़े, और भी ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे। लेकिन एक सवाल, हम दरूद पढ़ते थे और बोलो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। वैसे आप लोगों ने इरादा कर लिया है कितनी मरतबा पढ़ने का? कम से कम 100। अच्छा, हम पढ़ेंगे, हमारे नबी को क्या फायदा होगा? पूरे मजमे से पूछ रहा हूं, हम पढ़ेंगे राजनगर में, मदीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फायदा होगा? पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताए, कुछ फायदा नहीं होगा। भाई हमारे पढ़ने से उनकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी? अरे हाँ या नहीं? नहीं। हम नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए कोई परेशानी होगी? कुछ भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऑर्डर दिया है कि आप मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो, फायदा तुम्हारा। अरे बोलो फायदा। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, सब मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो। तो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया। बोलो नबी का कोई फायदा? आवाज नहीं आ रही। हमारे नबी का कोई फायदा? अच्छा, एक सवाल है, कयामत का झटका आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कयामत का झटका आएगा, सब इंसान खत्म, मैं आप सब, कोई नहीं। जमीन पर न कोई इंसान, न कोई जिन्नात, न कोई चरिंदा, न कोई दरिंदा, न कोई परिंदा, न कोई कीड़ा मकोड़ा, न कोई समंदर में मछली। एक कयामत का झटका आएगा। जैसे चिराग बुझ जाता है वैसे हम सब भी, बोलो, बुझ जाएंगे। ये सूरह यासीन में लिखा, सूरह यासीन में, सूरह यासीन तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा फइज़ा हुम खामिदून या हसरतन अलल इबाद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कयामत का एक झटका आएगा, जैसे चिराग बुझ जाता है, सारे लोग जमीन पर बुझ जाएंगे। मेरे राजनगर वालों, सवाल होता है कि जब सब बुझ जाएंगे तो फिर हमारे मुस्तफ़ा पर दरूद कौन पढ़ेगा? कोई इंसान भी नहीं, जिन्नात भी नहीं, चरिंदे भी नहीं, दरिंदे भी नहीं, परिंदे भी नहीं, तो हमारे नबी पर दरूद कौन पढ़ेगा? अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते, मेरा बंदा तू फिक्र मत कर, मेरे फरिश्ते मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन दरूद पढ़ते रहेंगे? फिर एक सवाल होता है कि कयामत का दूसरा झटका आएगा, फरिश्ते भी नहीं। अरे बोलो फरिश्ते भी नहीं। कुरान करीम में फरमाया, ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, एक झटका ऐसा आएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं रहेंगे, जिब्राइल भी नहीं, हजरत मीकाईल भी नहीं, हजरत इसराफिल भी नहीं, हजरत इजराइल भी नहीं, कोई फरिश्ता बाकी नहीं। सवाल होगा, ए मुस्तफ़ा, अब आप पर कौन दरूद पढ़ेगा? इसलिए कि इंसान भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं, अब मुस्तफ़ा पर कौन दरूद पढ़ेगा? अल्लाह ने फरमाया, कोई नहीं। अल्लाह फरमाते, तू फिक्र मत करना, मैं खुद मेरे नबी पर दरूद पढ़ता रहूंगा।
कौन दरूद पढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही, और बुलंद आवाज से बोलो, कौन पढ़ेंगे? मेरे साथ में पढ़ो ना, इन्नल्लाह व मलाइकता युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह फरमाते इंसान दरूद पढ़े, न रहे तो फरिश्ते दरूद पढ़े, न रहे तो पैदा करने वाला परवरदिगार हमारा अल्लाह खुद दरूद पढ़े। तो जो काम अल्लाह दरूद पढ़े, अगर वो दरूद हम पढ़ेंगे तो सोचो अल्लाह हमसे कितना राजी होगा। मैं यहाँ राजनगर में अमानत की कुर्सी पर बैठकर उलमा के बीच में कसम खाकर कहता हूँ, एक बार ये दरूद शरीफ अपने घर में शुरू करो, अल्लाह उम्र में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह माल में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह जिस्म में भी बरकत देगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तवानाई और तंदुरुस्ती अता करेगा, बोलो सुभान अल्लाह। बल्कि दरूद पढ़ने वाला राजनगर में निकलेगा, अल्लाह ऑटोमेटिक उसको इज्जतों से माला माल कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो चलो पहले काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? दरूद पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कितना वादा किया था, कितने काम करने का? हाँ करेंगे ना? अभी कितने हुए? बाकी 3। अब मेरे को 12 बजे खत्म करना भाई। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं पूरा मजमा सुनेगा ना इंशाअल्लाह? चलो दूसरा काम, पहला काम तो हो गया 100 मरतबा दरूद पढ़ना। दूसरा काम, यकीन बनाओ ए राजनगर वालों, सबके सब पूरा मजमा, मेरी माँ बहनें बेटियां, यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? अभी भी आवाज नहीं आ रही, बोलो करने धरने वाला कौन? ये हमारे अशरफुल भाई होवे जो मेरे साथ में आए कलकत्ता से, या मुख्तार भाई होवे, या जितने उलमा आए और जितना मजमा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हमको कोई भी प्रॉब्लम आता है, सुनना, कभी जान का प्रॉब्लम, कभी बीवी का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का प्रॉब्लम, कभी पैसे का प्रॉब्लम, कभी समाज सोसाइटी कम्युनिटी, कभी दोस्त के साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम, हम क्या करते हैं? बराबर सुनना राजनगर वालों, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। हम क्या करते? मैं अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। किसको बोल रहा है? दोस्त को। अच्छा, वो दोस्त दूसरे दो को कहता, ओ तेरे को मालूम है वो कारी अहमद अली आए थे, वो मेरी बहुत पक्की दोस्ती है, वो अपनी बीवी से बहुत परेशान है। वो दो दूसरे 4 को बोलेंगे, थोड़ी देर में राजनगर में मशहूर हो जाएगा कि वो आदमी अपनी बीवी से, बोलो, परेशान। हम कारोबार में परेशान तो लोगों से बात करते हैं, बीवी से परेशान। अच्छा, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता तो हम 10 लोगों को कहते हैं, मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा जुआ खेलता है, मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरा बेटा लाइन के बाहर निकल गया। एक बात सुनना, ये काम औरतें हमसे भी ज्यादा करती हैं, हाँ या नहीं? आप लोग तो बीवी से बहुत डरते हो। अरे औरतें ज्यादा करती कि नहीं करती? शोहर यूं घर से निकला कि औरत सीधे अपने पड़ोस वाले घर में, अल्लाह अल्लाह मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो क्या हुआ, मेरा ऐसी किस्मत फूटी थी, कैसे घर में शादी हुई, शोहर भी बिल्कुल बेकार है, मेरा हस्बैंड भी बेकार है, और सास, वो तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। बोलो होता कि नहीं होता? अभी औरत उसको बोल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ राजनगर वालों, कभी हमको पैसे का टेंशन, कभी बीवी का टेंशन, चलो किसी हमारी माँ बहन को सास का टेंशन, कभी ननन का टेंशन, कभी जेठानी का टेंशन, कभी देवरानी का टेंशन, भाई रिश्तेदारों का टेंशन, हम सबको बोलते हैं। सच बताओ, राजनगर में किसने हमारा प्रॉब्लम दूर किया? भाई किसी ने किया हमारा प्रॉब्लम दूर राजनगर में? नहीं। तो इससे अच्छा एक मैं बात बता रहा हूँ, कौन कौन अमल करेगा, सारे प्रॉब्लम खत्म इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों को अपनी सास से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपनी ननन से कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने देवरानी जेठानी से तकलीफ नहीं होगी, और हमको भी हमारे बीवी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पहले बताओ कौन कौन करने को तैयार है? जो काम मैं बताने जा रहा हूँ करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। क्या करने का मालूम? एक तो मैंने आपको बताया, नंबर 1 100 मरतबा। दूसरा काम बता रहा हूँ, क्या करने का मालूम? मिसवाक करो। क्या करो? मिसवाक करो, वजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और किसी को राजनगर में किसी को कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो किसी को। 2 रकात पढ़ के, अल्लाह मेरी बीवी, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह मेरा बेटा गलत लाइन पे चला गया, अल्लाह मैं बहुत परेशान, अल्लाह। या कोई माँ बहन मिसवाक करे, 2 रकात नमाज पढ़ के गए, अल्लाह मैं मेरी सास से बहुत परेशान, अल्लाह तुझे मालूम है मैं कमजोर हूँ, अल्लाह मेरे को
मिनट अल्लाह से दुआ मांगे, कुरान में पारा नंबर 20, बोलो पारा नंबर 20, पहले पेज पर, पारा नंबर 20 पहले पेज पर अल्लाह फरमाते परेशान हाल आजा, एक बार मुझसे मांग ले, तेरे मांगने में देर होगी मगर मेरे अता करने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते तेरी परेशानी दूर करूंगा, तुझे जो चाहिए मैं अता करूंगा। ये कुरान में लिखा। तो जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह के सामने परेशानी रखने का, तो अपने को दोस्तों के सामने रखने की जरूरत, राजनगर में किसी के सामने रखने की जरूरत है? किसके सामने रखने का अपनी परेशानी? अल्लाह। और कौन सा पारा, मैंने आपको पारा भी बताया, कौन से पारे में लिखा है? 20, बोलो पारा नंबर 20 पेज नंबर 1। अल्लाह फरमाते सब सुन रहे हो ना? साथ में अगर पढ़ो तो बहुत मजा आएगा जो हाफिज होंगे। अल्लाह कितने प्यार से फरमाते अपनी खेती बाड़ी में परेशान, अल्लाह कहते आजा मेरे पास आजा, एक मर्तबा मुझसे मांग ले, तेरी सारी परेशानी दूर कर दूंगा, जमीन में इज्जतें अता करूंगा। तो मेरे प्यारों बोलो, मांगना तो किससे मांगना? कौन कौन तैयार है दूसरी बात के लिए कि कुछ भी होवे किससे मांगने का? इधर उधर बोलने की जरूरत, इधर उधर शिकायत करने की जरूरत है? किससे मांगने का? अच्छा अल्लाह है कहाँ? एक बहुत बड़ा सवाल है भाई, इसको साफ करो जरा चश्मे को। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अल्लाह है कहाँ? किसी ने देखा राजनगर में अल्लाह को? अरे बोलो देखा? आवाज नहीं आ रही? नहीं। और ये आंखों में ताकत है अल्लाह को देखने की? अल्लाह ने खुद फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, अल्लाह फरमाते कोई आंख मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तमाम आंखों को देखता हूं। बोलो ना, अल्लाह को कोई देख सकता? पैसे तो और खराब कर दिया तूने। तू बीवी से परेशान है, इसको चश्मा साफ नहीं होता, घर में क्या करता होगा तू? बीवी से परेशान तो नहीं ना? भैया राजनगर में भी कोई बीवी से परेशान तो नहीं ना? हाँ या नहीं? बहुत कम लोग नहीं बोलते, वो तो होंगे परेशान, तो सभी होते भाई, लेकिन मैंने आपको इलाज तो बताया। किससे मांगने का? आवाज नहीं आ रही, बोलो किससे मांगने का? अल्लाह से मांगने का। तो मैं बात कर रहा था अल्लाह है कहाँ? सुनना, बहुत पते की बात है। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत पते की बात है, बराबर गौर से सुनना। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम का मजमा बैठा था। एक देहाती आए, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, अंग्रेजी में विलेजर कहते, देहाती कहते, बद्दू कहते, आराबी कहते, मतलब बिल्कुल उस जमाने के गांव के रहने वाले, बड़ा बड़ा पगड़ पहने हुए और कपड़ा भी मैला मैला, कुचेला कुचेला, लंबा चौड़ा जब्बा पहने हुए। अच्छा वो आए, सबने सब समझ गए कि बहुत दूर के देहाती आए हैं। अच्छा वो आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारे नबी को कहा एक सवाल पूछना, एक सवाल पूछना। हमारे नबी साहब ने फरमाया पूछो। भाई क्या पूछना? क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर जानने वाला कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने जो सवाल पूछा ना बहुत अजीब पूछा। कहा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? यानी वो देहात के थे, कहते मेरे प्यारे नबी बताओ ना अल्लाह कहाँ है? और फिर क्या कहा मालूम? अब करीबुन फनुनाजीही, बाईदुन फनुनादीही। उन्होंने अरबी जबान में कहा अल्लाह कहाँ है मेरे नबी बताओ, अल्लाह कहाँ है? अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह, और अगर अल्लाह बहुत दूर आसमानों पर है तो मैं जोर से पुकारो मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह मेरा अल्लाह। क्योंकि दूर हो तो आवाज ऊंची होनी चाहिए और करीब हो तो आवाज नीची होनी चाहिए। सुनना, ये सवाल अल्लाह कहाँ है? करीब है कि बोलो?
دور ہے. ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے؟ پوچھ رہے اللہ کہاں ہے؟ اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2 اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے میرا پتہ پوچھے بتا دینا میں قریب. پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور. آواز نہیں آ رہی؟ بولو نا اللہ قریب کے دور. اللہ نے خود جواب دیا میں. چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور تو جواب مل گیا اللہ. آواز پورا مجمع بولے گا اللہ. اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے کیونکہ آپ نے کہہ دیا اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف ال بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم اللہ کتنے قریب ہے یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے حضرت جبرائیل آئے آپ مت جواب دینا خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب. اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں یہاں ہاتھ رکھو تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں جو دھڑ کرتی ہے نا تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا ادھر نہیں ادھر نہیں دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا. اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو مانگیں گے کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ تیرے ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگوں اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے دعا قبول کروانا ہے کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے. یہ پڑھ لے اس کے بعد مانگ لے تو مانگتا جائے گا اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے یاد کرو آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے 3 پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ 3 پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو، ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو، اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا۔ تو یہ بات بھی میں ختم کروں، پہلی بات کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں، میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے، تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو، کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ۔ اور دوسری بات بھی بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ ہاں بولو نا، کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ۔ یہ ہاتھ پاؤں، نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا، ارے وہ بہرا بنا دیتا، ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا، پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا، ارے بولو نا، سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ راج نگر والوں دیکھو، یہ دوسری بات پر میں ہوں، ابھی بھی دوسری بات پر ہوں۔ پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھئی یا ہاں بولو یا نہ بولو۔ ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا، یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا؟ بھائی سیدھا سیدھا بولو نا، بھائی اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو، ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو، اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، 30 مرتبہ سے زیادہ، about 30 times، 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا من الجنت والناس۔ 6666 آیتیں، ان 6666 آیتوں میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ تو راج نگر والے اللہ سے ڈرتے تو ہوں گے ہی نا؟ ہاں بولو نا، کون کون ڈرتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، سب ڈرتے بھائی، اللہ سے ڈرتے، بولو ڈرتے نا اللہ سے؟ اگر ہم ڈرتے، اے راج نگر والوں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میرے کو ایک سوال ہے آپ سے، ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں ننگی عورت، آدھا کپڑا پہنی عورت، ناچنے والی عورت، ہم موبائل میں دیکھتے ہیں رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارے موبائل میں وہ آتا ہے، کلپ آتی ہے جس میں عورت نے آدھا کپڑا پہنا ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنے دوست کو بلاتے ہیں، ادھر آ ادھر آ، بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھی سینڈ کرتا ہوں۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ نالائق کمبخت اتنا خراب دوست ہے، جب آپ اس کو کلپ بھیجتے ہو نا 10 منٹ کے بعد فون کرتا ہے، ویری ہاٹ ہے، دوسری بھی بھیجنا۔ نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موبائل پہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے جوان بیٹے کر رہے ہیں، ہماری جوان بیٹیاں کر رہی ہے، ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں یہ اللہ کا ڈر ہے؟ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر؟ موبائل پہ چوری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر؟ موبائل پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ موبائل پہ جھوٹ بولتا ہے، موبائل میں چگلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں گیم کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ارے موبائل میں پب جی کھیلتا ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو دھکا مارتا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے۔ اے راج نگر والوں، یہ جو ہم اتنے بیزی ہیں موبائل پر، یہ اللہ کا ڈر؟ جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے سارے جوانوں کو محبت، موبائل، زنا، چوری، چگلی، گندے گندے گیم کھیلنا، گندی گندی فلم دیکھنا، گندے گندے ایپیسوڈ دیکھنا، اور پھر اس ایپیسوڈ کے اوپر عمل بھی کرنا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟
आप बुरा नहीं मानना, राजनगर वालों बिल्कुल बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं कारी अहमद अली आज एक आपको बात कह रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, आप हिम्मत दो, बोलूँ मैं बात। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, आप सिर्फ नाम याद रखना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो हजरत, आप फुजैल याद रखो, फुजैल, बोलो क्या नाम? हजरत फुजैल, बहुत बड़े हदीस के इमाम। जब वो हदीस पढ़ाते थे तो पूरा मजमा सामने होता था। लेकिन आपको मालूम है मजमा कितना भी बड़ा हो, कोई स्टूडेंट बहुत प्यारा होता है जो अपने टीचर की सारी बात को लिखता भी है, याद भी करता है, बाय हार्ट भी करता है और लोगों तक पहुंचाता भी है। तो हजरत फुजैल का जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था, जवान लड़का था, 20-22 साल का लड़का, वो सामने बैठता था। हजरत फुजैल जो भी बयान करते थे उसको लिखने लगता था, उसको बाय हार्ट यानी उसको ज़बानी कर लेता था, फिर उसको लोगों में पहुंचाता था। हजरत फुजैल कहते थे इतने सारे लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मगर ये स्टूडेंट मेरा जो है ये बहुत मजबूत है। एक हफ्ता हो गया, स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया। अरे बोलो, वो स्टूडेंट पढ़ने, कौन सा स्टूडेंट, कौन सा शागिर्द? जो बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर भरोसा था, जिसके ऊपर एतमाद था, बोलो वो पढ़ने के लिए नहीं आया। तो एक हफ्ते के बाद वो उस्ताद जो थे ना हजरत फुजैल, उन्होंने पूछा भाई ये बच्चा क्यों नहीं आता, 20-22 साल का जवान, हालांकि वो मेरा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मेरा सबसे रोशन स्टूडेंट था, वो पढ़ने के लिए क्यों नहीं आता? तो कुछ लोगों ने खड़े होकर कहा हजरत वो तो मरने के करीब पड़ा है, बीमार है, मरने के करीब है, आखिरी सांसें ले रहा है। अच्छा हुआ आपने पूछा, वरना हम आपको बताने वाले थे कि वो तो मौत के करीब हो गया है। तो हजरत फुजैल जितना मजमा था, रोते रोते का चलो सब चलो, मेरे शागिर्द के घर पे चलो, मेरे स्टूडेंट के घर पे चलो। अच्छा, सब लोग उसके घर पे जमा हो गए। घर तो छोटा था, पूरा घर का कमरा भर गया, बाहर पब्लिक जमा हो गई। हजरत फुजैल गए, उसके सर पे हाथ रखा, देखा इसका तो आखिरी वक्त है, तो कहा, सब लोगों को कहा चलो सूरह यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो? आपको मालूम है कोई मरने वाला हो उसके करीब में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? नहीं, साथ में बोलो राजनगर वालों, कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? क्यों सूरह यासीन पढ़ी जाती है? क्योंकि सूरह यासीन रूह है, कुरान की रूह। बोलो कौन सी सूरत है? सूरह। और इस वक्त जो बीमार है उसकी भी रूह पे हमला हो रहा है, और सूरह यासीन भी रूह है, रूह को रूह के साथ मुनासबत है। बस हजरत फुजैल ने कहा, पूरे मजमे को कहा, अरे मेरा शागिर्द मरने के करीब है, मौत के करीब है, सब लोग सूरह यासीन पढ़ो। अच्छा, सबने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो कहता है ए मेरे उस्ताद मत पढ़ाओ, सूरह यासीन मत पढ़ाओ, मेरे को कुछ भी काम नहीं देगा, सूरह यासीन से मेरे को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हजरत फुजैल सोचने लगे सूरह यासीन से तेरे को फ़ायदा नहीं होगा। तो हजरत फुजैल ने कहा एक काम करो, चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, सब लोग ज़ोर ज़ोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि कोई मौत के करीब हो ना तो ये भी सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई मौत के करीब हो तो उसके करीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो। तो हजरत फुजैल ने कहा चलो सूरह यासीन मत पढ़ो, ये मना करता है, सब लोग पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो शागिर्द क्या कहता है मालूम? ए उस्ताद, ओ मेरे उस्ताद, सूरह यासीन से भी मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, मैं पूरी दुनिया भी क़यामत तक मेरे को कलमा पढ़ाएगी, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि थोड़ी देर पहले मेरे को बताया गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया है, मेरा ईमान छीन लिया गया है, मेरे पास ईमान नहीं है, मेरा ईमान सल्ब हो गया, मेरा ईमान ख़त्म हो गया, मैं मुसलमान नहीं रहा। इतना कहा और उसकी आंखें बंद हो गई। बोलो आंखें। हजरत फुजैल इतना रोए कि आखिरी वक्त में बोल के गया कि मेरा ईमान ख़त्म हो गया, सूरह यासीन से भी फ़ायदा नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह से भी फ़ायदा नहीं होगा। खैर जो भी कफन दफन करना था वो कर लिया। हजरत फुजैल रोते रोते अपने घर में गए और रात को भी रोते रहे, अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह वो मेरा स्टूडेंट था, अल्लाह मेरा शागिर्द था, अल्लाह अल्लाह वो बहुत बहुत हदीस लिखता था, वो कुरान की आयत लिखता था, क्यों अल्लाह ईमान क्यों छीन लिया? आपको मालूम है हजरत फुजैल सो गए। बोलो रात को सो गए। ख्वाब में उसको देखा, वही स्टूडेंट को देखा अपनी कब्र में तड़प रहा है, चारों तरफ से आग लगी है, चारों तरफ से जैसा कोयला और डामर जमा है, और चारों तरफ से सांप और बिच्छू हमला करते हैं। अरे उसकी कब्र में आग लगी है, हड्डियों पे मारा जा रहा है। तो हजरत फुजैल कहते बेटा ये तो बता ये सब क्या हुआ, ये क्या हुआ? अब सुनना क्या कहा उसने।
उस बच्चे ने क्या कहा मेरे उस्ताद मेरा ईमान गया, मैं ईमान वाला नहीं, मेरे को कब्र में क़यामत तक मारते रहेंगे, मेरा ईमान नहीं ले। तो हजरत ने कहा लेकिन तेरा ईमान गया कैसे? कहा मेरी ज़िंदगी में 3 गुनाह थे। एक गुनाह नंबर 1, मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की इधर, और फिर लड़ाई कराता था। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर आदत होती है, इसकी बात उसको बोला, उसकी बात उसको बोला, इसकी बात उसको बोला, और उसमें 2-3 चीजें बढ़ाया, फिर बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और दोनों में झगड़ा हो गया, 2 खानदान में झगड़ा हो गया, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। कहा नंबर 1, पूरा मजमा बोलो, नंबर 1 गुनाह क्या करता था? कहा नंबर 2 मेरे दिल में जलन बहुत थी, मैं भले आपके सामने बैठता था लेकिन कोई भी तरक्की करे वो मेरे को चलता। अल्लाह ऐसी जलन से हमको भी बचावे। हमको भी यहाँ राजनगर में बहुत जलन होती है, किसी का अच्छा घर देखा और घर वो बनाता है, रात को ये नहीं सोता है, घर वो बनाता है और रात को ये नहीं सोता, टेंशन में होता है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इसके पास घर कहाँ से आया। अरे भाई तेरे अब्बा के पास तो मांगने नहीं आया ना, काय को टेंशन लेता है, वो अपनी कब्र में जाएगा, तू तेरी कब्र में जाएगा। लेकिन ये हमारी माँ बहनों में भी जलन बहुत होती। तो वो लड़के ने कहा पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, नंबर 2 मेरे दिल में, और तीसरी बात क्या कहा मालूम, मैं कभी कभी दारू पीता था। बोलो कभी कभी, हाँ सबको मालूम नहीं लेकिन मैं कभी कभी दारू पीता था। ये 3 गुनाहों की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया, और अल्लाह ने साफ फरमाया कितने भी कलमे पढ़े जाएंगे, कितनी भी यासीन पढ़ी जाएगी, हमने तुम्हारा ईमान छीन लिया है। तो मेरे प्यारों, हमारे मोबाइल पे इससे बड़े बड़े गुनाह नहीं हो रहे भाई। चुगली करना, दिल में जलन रखना, दारू पीना, उससे बड़े बड़े गुनाह हमारे मोबाइल में। ज़िना करना, सूदी कारोबार करना, चोरी करना, अरे एक दूसरे की चुगलियां करना, अरे मोबाइल पे झूठ बोलना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना। ए मेरे प्यारों, कभी कभी लगता है ये मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये हमारा जहन्नम का टुकड़ा तो नहीं है। और सच बताना, सबको मोहब्बत किससे? बोलो ना भाई, घबराते काहे को? बोलो ना किससे मोहब्बत? मोबाइल से, मोबाइल से। ये पूरे मजमे के पास मोबाइल होगा, हाँ या ना? सिर्फ इतना बोलते जाओ, हाँ या ना। मेरे को आपका मोबाइल नहीं चाहिए, आपका नंबर भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपके पास मोबाइल है या नहीं है? मिसवाक है? क्यों? ये दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। मोबाइल से भी बातें होती है, अरे मिसवाक से भी बातें होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कोई मिसवाक करे, वजू करे, नमाज पढ़े, समझ लेना वो मिसवाक की बरकत से वो अल्लाह से बातें करता है, मिसवाक से अल्लाह से बातें होती है। और मोबाइल से दुनिया वालों से बातें होती है। मोबाइल महंगा होता है, मिसवाक सस्ता होता है। और हमारे नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर भारी नहीं होता, मैं मिसवाक को हर नमाज और हर वजू से पहले फर्ज कर देता। मिसवाक इतना जरूरी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अस्सिवाकु मुताहिरतुन लिल फम मर्दातुन लिर रब तज़कीरु शहादतैन इंदल मौत। अल्लामा शामी फरमाते मिसवाक करो, मुंह की बदबू खत्म होगी, अल्लाह राजी होगा और मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, कहीं अल्लाह भाई अगर कोई चुगली करे उसका ईमान चला जाए, कोई जलन करे उसका ईमान चला जाए, कोई दारू पिए उसका ईमान चला जाए, हम मोबाइल पे हजारों गुनाह करें, हजारों ब्लैकमेल करें, हजारों तोहमतें लगाए, हजारों नंगा पना देखे। मेरे दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नापाक, हमारा स्टेटस नापाक, हमारा मोबाइल का सब काम गंदा। चलो आज से कौन कौन तैयार है भाई? मोबाइल के बारे में मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं मोबाइल तोड़ना नहीं, अरे साथ में बोलो मोबाइल तोड़ना, फोड़ना, किसी को देना, एक काम कर लो, करोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो करोगे इंशाअल्लाह? हमारे मोबाइल में, मेरी माँ बेटियाँ भी सुने, बहनें भी सुने, हमारे मोबाइल में जितना गलत फॉर्मेट है, गलत फॉर्मेट जिसमें आवारागर्दी है, नंगापना है, सबको डिलीट करो, एक हाथ से सबको डिलीट करो। और मोबाइल में उलमा के बयान, उलमा की तकरीर का नज़म, नात, किरात, तफसीर, हदीस। और अगर आपको इसका शौक नहीं है, आज के ज़माने का एजुकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, मेडिकल क्या है, अरे उलूम एजुकेशन
एजुकेशन को लाओ, अपने मोबाइल में लाओ। जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाएगा, यही मोबाइल एजुकेशन वाला हमको जन्नत में ले जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। चलो भाई, दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है यकीन करने का और अल्लाह से डरने का? हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो आ जाओ, तीसरी बात पर आ जाऊं मैं। टाइम है आपके पास? अरे है या नहीं? कोई मेरे को तो पूछे कि तुम्हारे पास है या नहीं। चलो लेकिन मैं 4 बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। करूँ ना, पूरी करूँ ना। कहाँ है हमारे मौलाना साबिर साहब? का है? यहीं पे है? चलो कहीं भी होंगे। क्या ये मुख्तियार कहाँ चला गया? इधर है। मेरे को हमेशा डर लगता है कि तू कहीं बीवी, यहाँ बीवी इधर है, इसलिए ये आया है, खाना भी बराबर नहीं खाया, भागा। सही में ये चला गया। पूछो इसको। मैंने पूछा कहाँ गया? तो कहा रिश्तेदार को मिलने गया। ऐसा नहीं बोलता कि बेटों की अम्मा को मिलने गया। चलो भाई, 2 बात के लिए तैयार। तीसरी बात के लिए कौन कौन तैयार? हाथ ऊपर करे, सब लोग हाथ ऊपर करें इंशाअल्लाह। फिर तीसरी बात बहुत ही प्यारी बात है, 4 बातें करके जाएंगे। तीसरी बात पूरा मजमा बोले, मुस्तफ़ा का दामन छोड़ेंगे। बहुत धीरे से बोले भाई आप लोग। 5 साल पहले राजनगर में मेहनत करवा के गया था, कुछ तो उसका फल दे दो भाई। 5 साल पहले दरख्त लगवाए थे। चलो साथ में बोलो, मुस्तफ़ा का दामन। और बुलंद आवाज से, मुस्तफ़ा का दामन, मुर्तज़ा का दामन है, मुजतबा का दामन है। और साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। भाई ये रजब महीना, मेराज वाला महीना, पूरा मेराज का वाक़या नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मेराज का वाक़या सुनाने गया, मैंने सूरत में एक मरतबा सुनाया था, 4.5 घंटे लगे थे। कितने? यहाँ टाइम नहीं है, मैं सिर्फ मेराज का एक वाक़या सुनाऊंगा, लेकिन पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है? हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। पूरा मजमा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली साहब के बयान अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।